Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? So last class we were discuss about the basic components of computer architecture. That means our computer basic units means what is input unit, output unit, and memory, and the central processing unit. Okay. So, and different architectures we discuss von Neumann architectures and Harvard architecture. Okay. So, today we will be discussing about the processor architecture. Okay. Processor. What is a processor or central processing units? Okay. So, a processor actually it is an electronic circuit which is used to execute our instructions. Okay, whatever the instructions that is given by the user will perform. Processor operations perform. What are all the operations? It will perform arithmetic and logical operation. All the arithmetic and the logical operations are performed in the central processing unit. Okay, that is what processor. Actually, എങ്ങനെയാണ് ഈ processor operations perform ചെയ്യുക? It will first fetch the instruction from the memory. Okay, our programs initially it will be in the memory unit. Okay, memory unit ലാണ് നമ്മൾ instructions store ചെയ്യുക. That we already discussed that. We will store both instructions and data in our memory. Okay, so from that memory unit, the processor will fetch the instructions. Then after fetching that instruction, it will decode and execute. Okay. നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിൽ പവർ കൊടുത്ത സമയത്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എ പ്രോസസർ ഓർ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ്. Okay, and the basic duty of any processor is to fetch, decode, and execute instructions as long as it is power on. Okay, here is the architecture of a processor. Okay, this is the internal architecture of a central processing unit. Okay, in a processor, these are the different components. What are they? First here, there is a general purpose register. Okay, our ALUs here, arithmetic and logical unit, and one control unit is here, and some special purpose registers are there, that is special function registers, status registers, program counter, stack pointer. Okay, so these are some of the special function registers in the processor, and one oscillator and timing circuit is there, and system buses are also there. System buses means buses are used for transferring the signals. So data bus is here, control bus is there, and address bus. Okay, these are the three buses that are used in our processor. Okay, so this is the internal architecture of our processor. ഓരോ കോമ്പോണൻസും മറന്നു പോകരുത്. ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ALU ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ, സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ, ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ടൈമിംഗ്, ഡാറ്റാ ബസ്, കൺട്രോൾ ബസ് ആൻഡ് അഡ്രസ്. നമുക്ക് ഓരോ കോമ്പോണൻസുകൾ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവർ ALU. Okay, that you already know that. What is an ALU? It is the arithmetic and logical unit. It carry out all the logical and arithmetical calculations. All arithmetic and logical calculations are performed in the arithmetic and logic units of the processor. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്, ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ALU-ലാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ്. കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ALU. Okay, then another unit is the control unit. This one, what is the function of a control unit? Control unit control all the operations. All operations control ചെയ്യുന്നത് this control unit ആണ്. The control unit is responsible for generating control signal and general working of the processor.
It manages the fetching, decoding, and execution of the instruction. That means it controls all the operation that is performed in the processor. For controlling that, the control unit will generate a control signal. Control signal generating. Suppose if you want to fetch a data or instruction from a memory, first it has to generate the control signal for fetching that information. Okay, so it is the duty of a control unit to generate that control signal. Okay, control signal generate. നമ്മുടെ instruction fetch ചെയ്ത് decode ചെയ്ത് execute ചെയ്ത് after the execution you may get some result കിട്ടാൻ chance ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ result ആണെങ്കിൽ you have to store it into somewhere else. Okay, so all these activity one person has to manage. അല്ലേ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മാനേജ് ചെയ്യണ്ടേ? So it is the duty of control unit to manage all the operations. Okay, then next one is general purpose registers. This one, general purpose registers. What is a register? Actually, a register is a temporary storage unit. It is a storage unit which hold information temporarily. Temporary information store ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we will use registers. As while performing our arithmetic or logical operations, these general purpose registers are used to hold the data. Okay, നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷനിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐഎൽയു ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള ഡാറ്റാസുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ പെർഫോമിങ് ആൻ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ്, അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏഡ് ആയിരിക്കും. അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അതിന് 2 ഓപ്പറൻഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. വൈൽ പെർഫോമിങ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ one operand may be in another register and one operand may be in some other register അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അക്യുമുലേറ്റർ എന്താണ്, രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റാസുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will use general purpose registers. Okay, ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. The general purpose registers are used to store temporary data in the time of different operations. Okay, and next one is what is called a special function. Register is called status registers. Sometimes we will call it as a flag registers. നമ്മുടെ പറയാനുണ്ട് flag. Okay, while performing our arithmetic or logical operations, depending upon the operations, it will generate. Sometimes it will generate carry, or sometimes it will be an overflow. So in that time you have to set overflow bit. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പ്രോസസ്സേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അത് ക്യാരി സെറ്റ് ആവാം, 0 ബിറ്റുകളാവാം, കംപ്ലീറ്റ് അക്യുമുലേറ്ററും ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് 0 ബിറ്റ്സുകളാവാം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെ. ആ പ്രൊസസ്സർ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ യൂസ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. Okay, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അക്കോമഡേറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. നമ്മുടെ ALU ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? അവ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നമ്മളത് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സും അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ്. Okay, so that is status register. And next one is called the program counter. What is program counter? It is also a register. Okay, actually the main function of a program counter is to hold the address of the instructions. What is an address and what is എന്താണ് ഒരു അഡ്രസ്, എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, മെമ്മറിയിൽ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റോറിങ് സം ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ദാറ്റ് മെമ്മറി, ഈച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് മെമ്മറി ഈസ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ യൂസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്. ആ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അഡ്രസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദ മെമ്മറി. ഓക്കെ, മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, മെമ്മറിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ മെമ്മറിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ യൂസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇറ്റ് വിൽ പോയിന്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. അതായത് ഇപ്പൊ വൈൽ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനീഷ്യലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണോ
നമ്മുടെ CPU എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. കറണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, വിച്ച് വൺ, ഏതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ പോയിന്റിങ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക, ഇറ്റ് വിൽ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അതായത് എവിടെയാണോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പോയിന്റ്സ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഫെച്ചിങ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? എന്താണ്? വി ഹാഡ് ടു fetch the instruction, then we have to decode and execute. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഫെച്ചിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെന്റ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ, എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു കറന്റ്ലി ഒരു അഡ്രസ്സിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഫെച്ചിങ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വാല്യൂ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പോയിന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. അടുത്ത ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അഡ്രസ്സിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീണ്ടും പ്രോസസർ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണല്ലോ, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വിൽ പോയിന്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെന്റ് വെൻ, എപ്പോഴാണ്? വെൻ എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം, അല്ലെ? ഒരു പ്രൊസസർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏതാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. ഓർത്ത് വെക്കുക, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇസ് എ രജിസ്റ്റർ വിച്ച് പോയിന്റ് ടു ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ? ബിഫോർ ദാറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റാക്ക്? ആർക്കെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ സ്റ്റാക്ക് എന്താണെന്ന്? എനിബഡി? ഐ തിങ്ക് കുറെ പേര് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ സ്റ്റാക്ക്? പറഞ്ഞു. അത് കറക്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? അത് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ബട്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് ഇൻ അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി? കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുടെ കേസിൽ ഈ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യൂസ് എന്താണ്? കൺസെപ്റ്റിന്റെ യൂസ് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ സർ? ഡാറ്റ നമുക്ക് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ പോരെ? നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്കിലും ഈ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ സി പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു 3 ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഫംഗ്ഷൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ബിനെ കോൾ ചെയ്തു, ബി സിയെ കോൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക? സി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അല്ലേ? സി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ നേരെ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? ബിയിലേക്ക് മാറും. ദെൻ ബി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ നേരെ എവിടേക്ക് വരും? എവിടെ നിന്നാണോ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരും, എയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും, അല്ലെ? ആ ഒരു ഓർഡറിൽ. അതായത് ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ്, അതായത് എ ആണ് ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ദെൻ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം സി ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ സി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ബിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും, ബി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ എയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ആ ഒരു രീതി ഓർമ്മയില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് സ്റ്റാക്ക് ഈസ് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ, അല്ലെ? ആ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആദ്യം പുഷ് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ടോപ്പിൽ പുഷ് ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിന്റെ ടോപ്പിൽ പുഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഏതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടാവുക? കാരണം സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീഫ് ഓർഡർ, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓർഡർ, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ. നിങ്ങൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലും സിയിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഈസ് എ രജിസ്റ്റർ വിച്ച് എന്താണ്? സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഈസ് എ സ്മോൾ രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് സ്റ്റോർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റാക്ക്. ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കുമല്ലോ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓർഡറിലല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്രസ് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ.
Okay, what is stack? You already know that, and stack pointer is a register which is used to point the address of the last program request in the stack. Okay, and next one is oscillator and timing module. Actually, this one is this E section, right? Oscillator and timing module. Actually, ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is used to generate a clock signal. Okay, ക്ലോക്ക് സിഗ്നലേ വേണ്ടേ, ക്ലോക്ക് പൾസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കണ്ടേ. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ടൈമിംഗ് മൊഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോംഡ് ഹിയർ. ഇന്റേണൽ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ബ്ലോക്ക്. ഇന്റേണൽ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് ദിസ് ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ടൈമിംഗ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇന്റേണൽ കോമ്പോണൻസ് അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ കോമ്പോണൻസുകൾ. ഏതൊക്കെ? ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ, കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ്, ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ടൈമിംഗ് സർക്യൂട്ട്, സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ, സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ്. ഇനി നമുക്ക് സിസ്റ്റം ബസ്സും കൂടെ പഠിക്കാം അല്ലെ. 3 buses are the data bus, control bus and address bus. 3 ബസ്സുകളാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അഡ്രസ് ബസ്. അഡ്രസ് ബസ്, വാട്ട് ഈസ് ആൻ അഡ്രസ് ബസ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യലി തന്നെ കുറച്ചൊരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നായിരുന്നു. അഡ്രസ് ബസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ട്രാൻസ്മിറ്റ് അഡ്രസ് അല്ലെ. അഡ്രസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് അഡ്രസ് ബസ്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാനൽ വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ, ഓൺലി അഡ്രസ്. Okay, from the CPU to other components, maybe in my primary memory or storage, input output device, wherever it is. Okay, എവിടെയാണെങ്കിലും CPU ൽ നിന്ന് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we will use address bus. And also address bus is unidirectional. ഈ ഫിഗർ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. address bus is unidirectional. ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ. Okay, that is why it is unidirectional. Okay, address bus is unidirectional. So, ഈ address bus എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ consist of 16, 24 or 32 parallel lines ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. Okay, different lines ആണ് ഉണ്ടാവുക. Each lines എന്ന് പറയുന്നതാണ് the number of lines determine the amount of memory that can be directly addressed. അതായത് അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ലൈൻസ് ആണുണ്ടാവുക. 16, 24 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കണക്ഷൻസ് ആയി. ഓരോ ലൈനുകളും അതിലുള്ള ആ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് എന്തിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്? എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറിയെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ ആണ്. സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഒരു CPU-ല് n അഡ്രസ് ലൈൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ് അപ് ടു 2 raised to n അഡ്രസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അതായത് അതിന് 2 raised to n ഡാറ്റ ലൊക്കേഷൻസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തെന്ന്? n അഡ്രസ് ലൈൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 32 bit അഡ്രസ് ബസ് ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ അഡ്രസ് 4 GB ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി. ഒരു 4 GB ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അഡ്രസ് ബസിന്റെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ n അഡ്രസ് 8 bit ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2 raised to 8 അല്ലെ. എത്രയാണ്? 4 GB മെമ്മറിയെ നമുക്ക്, സോറി 32 bit ആണ്. 32 bit ആണെങ്കിൽ 2 raised to 32, ദാറ്റ് മീൻസ് 4 GB ഓഫ് മെമ്മറി നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ 8 ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ n bit ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? n ലൈൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ n ലൈൻസിന് നമുക്ക് ഡീകോഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കാം? 2 raised to n ലൈൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഓരോ ലൈൻസും എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ പോയിന്റ് ടു ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു മെമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷൻസിനെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ n ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ 2 raised to n ലൊക്കേഷൻസിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെ നമുക്ക് അതിനെ വെച്ചിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൊക്കേഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ 2 raised to n വരെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ബസ്. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാനൽ വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഡാറ്റ. ഓൺലി അഡ്രസ് ആണ്. ബോത്ത് അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അത് മറന്നു പോകരുത്. അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മെമ്മറിയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്?
അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഉള്ള വാല്യൂവിനാണ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അഡ്രസ് ബസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിഡയറക്ഷണൽ ബസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ് അത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മേ ബി 16 ബിറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 24 ആവാം, 32 ബിറ്റ് ആവാം. ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പേരുള്ള ലൈൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കണക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the number of line determine the amount of memory that can be directly accessed. Suppose if it is an n bit, then you can address up to 2 raised to n address line. Okay, that means if it is a 32 bit, you can address up to 4 GB of physical memory. Okay, so your figure ortho vekka. Okay, n lines ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു 2 raised to n lines നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡീകോഡർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ദെൻ അത്രയും ലൊക്കേഷൻസിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ് പോയിന്റ് ചെയ്യും, അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ബസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്താ, വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡാറ്റാ ബസ്. അപ്പൊ ഡാറ്റാ ബസ് എന്തായിരിക്കും? അഡ്രസ് ബസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ്. അപ്പൊ ഡാറ്റാ ബസ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്തിനായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് ദ ഡാറ്റ. ഡാറ്റയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഡാറ്റ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സറിലോട്ട് എടുക്കുകയും വേണം. ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് സംടൈംസ് നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സൈഡിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലോട്ടൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ യൂസ് എ കണക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാറ്റാ ബസ്. ഓക്കെ, a data bus is a channel across which actual data are transferred between the CPU, memory and IO device. ഈ ഡാറ്റാ ബസ് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഡാറ്റാ ബസ് കൂടെ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അഡ്രസ് ബസ് കൂടെ അതിന്റെ അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫെച്ച് ദ ഡാറ്റ അല്ലെ? അപ്പൊ ഡാറ്റാ ബസ് കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഡാറ്റയെ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. Okay, so അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഡാറ്റാ ബസ് ഇസ് ചാനൽ across which the actual data are transferred between CPU, memory and IO device. CPU നിന്ന് മെമ്മറിയിലോട്ടും പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് CPU-ലോട്ടും വരാം. Okay, and the data bus consists of 8, 16, 32 or 64 parallel സിഗ്നൽ. ഇതുപോലുള്ള പാരലൽ സിഗ്നൽ 8 ബിറ്റ് ആവാം, 16 ബിറ്റ് ആവാം, 32 ബിറ്റ്, 64 ബിറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ഈ ഡാറ്റാ ബസ്സിനും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ലൈൻ ഓർ ഈച്ച് വയർ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ 1 ബിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഒരു ബിറ്റ് ഡാറ്റ ഓരോ വയറിനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഇഫ് അഡ്രസ് ബസ് ഈസ് 8 ബിറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? 8 ബിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? 64 ബിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് 64 ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ അറ്റ് എ ടൈം. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. an 8 wire bus can move 8 bits at a time. 8 bits at a time. ഒരു 8 ബിറ്റ് അല്ല 8 വയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റ കണക്ഷൻസ് ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് 8 ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അറ്റ് എ ടൈമിൽ മൂവ് ചെയ്യാം. Okay, and the number of wires in the bus affect the speed at which the data can travel between the hardware component. If the data bus is wider, then we can transfer more amount of data. അല്ലെ? അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബസിന്റെ സ്പേസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് that much data നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can transfer. അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് അല്ലെ? ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് എന്താണ് വി ക്യാൻ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 8 ബിറ്റ്, then 8 ബിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് 16 ബിറ്റ് ആകുമ്പോഴോ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? 32 ബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിലും കൂടെ സ്പീഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബസിന്റെ വിഡ്ത്ത് വൈഡർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അതിന്റെ സ്പീഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫെച്ച് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഓൾസോ അത് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും അല്ലെ? സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡാറ്റാ ബസ് ഈസ് എ ബൈഡയറക്ഷണൽ ബസ്സസ് അല്ലെ? വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ഫ്രം മെമ്മറി ടു CPU ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം CPU ടു മെമ്മറി. രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡാറ്റാ ബസ് ഈസ് എ ബൈഡയറക്ഷണൽ. This means that the CPU can read data from memory or it can send data out to memory. അതായത് CPU നിന്ന്
മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് CPU-യിലോട്ട് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദാറ്റ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഔട്ട്സൈഡിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ, ഡാറ്റാ ബസ്. ഈ D0 to D7 വരെ കാണുന്നല്ലേ. സോ ദിസ് D0 to D7 എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്തെന്ന്, നമ്മുടെ അഡ്രസ് ലൈൻ. സപ്പോസ് D0 to D7 വരെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ലൈൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? D0 to D7 വരെയാണ് അഡ്രസ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഡാറ്റാ ബസിന്റെ കേസിൽ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആൻസർ പറയും? ആരും പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും പ്രസന്റ് അല്ലേ? തുളസി, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? സപ്പോസ് ഹിയർ D0 to D7 വരെ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇവിടെ? നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് അല്ലേ? അതായത് എത്ര ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 8 പിന്നെ ലൈൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് 8 ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ലൈൻ. ഇത് നമ്മുടെ CPU ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഈ സിമ്പിൾ എനിബഡി സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ അതിന്റെ പേര് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫർ. ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ, ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും അത്രയും തന്നെ എന്തുണ്ട്, 8 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ട്, ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളും ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് യൂസ്ഡ് ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്? ഫോർ സ്റ്റോറേജ് പേർപ്പസ് അല്ലേ, നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8 ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതിവിടെ 8 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക, ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 8 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 8 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ കണക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഫോർ റീഡിങ്, രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലേ മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ റീഡ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡാറ്റ. രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലേ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഡാറ്റയെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആവും. ഇവിടെ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ട്, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് ഏതാണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ റീഡ് ദ കണ്ടന്റ്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യും. ഇനി സപ്പോസ് അവർ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ റൈറ്റ് പിന്നുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലൈൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണോ ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും, ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഡാറ്റാ ബസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ഒരു 8 ബിറ്റ് ഡാറ്റാ ബസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. 8 അഡ്രസ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഫോർ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. അതാണല്ലോ ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ നടക്കുന്നത്. സോ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് 8 ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുണ്ട്. ദെൻ ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഹിയർ വി വിൽ ജനറേറ്റ് ദ സിഗ്നൽ അല്ലെ. റീഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് മെമ്മറി റീഡ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പിന്നുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവും. മെമ്മറി റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ പെർഫോം ദ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അഡ്രസ് ബസ് ഇവിടെ പഠിച്ചു, ഡാറ്റാ ബസും പഠിച്ചു. ഇനി വൺ മോർ ബസ് ഈസ് ദർ. എന്തായിരുന്നു അത്? ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ ബസ്. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ ബസ് എന്താണ്? കൺട്രോൾ ബസ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ഓൾ ദ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, ഇപ്പൊ നെയിമിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ. കൺട്രോൾ ബസ് കൺട്രോൾ ദ ഓപ്പറേഷൻസ്. Here the control bus, the physical connection that carry control information between the CPU and other device within the computer. We already know that control unit ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ. അപ്പൊ ആ കൺട്രോൾ സിഗ്നലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് കൺട്രോൾ ബസ്
for transferring the control information between CPU and other devices. Okay, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. The physical connection that carry control information between the CPU and other device within the computer. Okay, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ. And also control bus എന്ന് പറയുന്നത് mostly it is unidirectional, but sometimes we can see some processor architecture bidirectional കാണാം. Okay, mostly എന്ത് തന്നെയാണ് control bus unidirectional ആണ്. Okay, and two important signals എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ ബസ് കൂടെ സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, മെയിൻ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽസ് ആണ്. ഒന്ന് റീഡ് സിഗ്നൽ ഫോർ റീഡിങ് എ ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മെമ്മറി. ഓക്കെ, ആൻഡ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും, എന്താണ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദീസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വെദർ ദ പ്രസന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോസസർ ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ഓർ സെൻഡ് ദ ഡാറ്റ ഔട്ട്. അതായത് പ്രോസസർ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി എ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. കാരണം മെമ്മറിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പ്രോസസർ എന്ന് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, പ്രോസസറിലോട്ട് ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, റീഡ് ഡാറ്റയാണ് അല്ലെ. മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോസസറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോസസറിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് എന്ത്, റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ. Okay, and also എന്താണ്, two more input signals are essential for all of processor. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോസസറിനും വേറെയും രണ്ട് സിഗ്നൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതാണ് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് സിഗ്നലും റീസെറ്റ് സിഗ്നലും. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ബസ്സിന്റെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം, 3 ബസ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. അഡ്രസ് ബസ്, then data bus and control bus. Okay, address bus എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ടത് എന്താണ്, it is a channel which is used to transmit address അല്ലെ. അഡ്രസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്രസ് ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിഡയറക്ഷണൽ. യൂണിഡയറക്ഷണൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം. ദെൻ എന്താണ്, അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത എന്താണ്, എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ്. എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് അഡ്രസ് ബസ്. സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് n, then it can directly address up to 2 raised to n address line. Okay, so that is all about address bus. ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഓർത്ത് വെക്കുക. Okay, then data bus is there. എന്താണ് data bus? For transferring the data, actual data. Okay, then അതിലോ എന്താണ്, number of lines എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സപ്പോസ് ഈ ഒരു 1 ലൈനേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, it can transmit 1 bit of data. If it is 8 lines, then what is the meaning, that it can transmit 8 bits of data. Okay, അപ്പൊ അതാണ് അതിൻ്റെത്. ദെൻ അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈൻസുകളുണ്ട്, റീഡ് ലൈൻ, റൈറ്റ് ലൈൻ. ഇതാണ് ഡാറ്റ ബസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, റീഡ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന്, ദെൻ മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ കൺട്രോൾ ബസ് എന്താണ്, ഇറ്റ് കെയർ ചെയ്ത കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ്. കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കൺട്രോൾ ബസ്. കൺട്രോൾ ബസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ്. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണെന്ന്, റീഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. റീഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സറിന് മെമ്മറി റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ്. പ്രോസസ്സറിന്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് ഡാറ്റ വരാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. പ്രോസസ്സറിന് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പോകണമെയാണല്ലോ, ഡാറ്റ ഔട്ട്സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്, ബസ് കൺട്രോൾ ബസ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ്, യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും അതിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ 2 സിഗ്നൽസും കൂടെ ഉണ്ടതാണ് ക്ലോക്കും റീസെറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസസ്സറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നൽസ് അതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോസസ്സറിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ആണ് അതിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് നോക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽസ് ഓഫ് എ ജനറിക് പ്രോസസ്സർ. ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരാം, പവർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പവർ, ദെൻ ഗ്രൗണ്ട്, ദെൻ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോക്ക്, ദെൻ റീസെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ആക്ച്വലി എന്താണ് റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റീസെറ്റ്? റീസെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ എന്താണ് അത്? ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തന്നെ, ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമുള്ള ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ. ദെൻ ഇന്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്, ഇന്ററപ്റ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് നേരത്തെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ദെൻ അഡ്രസ് അല്ലേ, അഡ്രസ് സിഗ്നൽസ്, അതായത് IO മെമ്മറി, അതായത് അഡ്രസ് സിഗ്നൽസ് ടു മെമ്മറിയിലോ IOയിലോട്ടോ നമ്മൾ അഡ്രസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്രസ് ബസ് കൂടെയുള്ള അഡ്രസ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഡാറ്റ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്, ഡാറ്റ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം മെമ്മറി ടു IO ഡിവൈസ്. ദെൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മെമ്മറി റീഡ് സിഗ്നൽസ് വേണം, അതായത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. ദെൻ മെമ്മറി റൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവണം, മെമ്മറിയിലോട്ട് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ IO റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസും ഉണ്ടാവും, IO റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. IO റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, we get ഡാറ്റ ഫ്രം IO ഡിവൈസ്, അതായത് IO ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. IO റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് IO ഡിവൈസിലോട്ട് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. ഇന്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇന്ററപ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇന്ററപ്റ്റ്? അറിയില്ലേ? ഇന്ററപ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇന്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് വർക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളാണ് ഇന്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ എടുത്തത്, പ്രോസസ്സർ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലേ. എന്താണ് പ്രോസസ്സർ, അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോണൻസുകൾ, പിന്നെ ബസ്, അഡ്രസ് ബസ്സും ഡാറ്റ ബസ്സും കൺട്രോൾ ബസ്, പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽസ് വരുന്നത് അല്ലേ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഉണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ, നെയിം സ്പേസ് റോൾ നമ്പർ ആയിട്ട്. തുളസി, അഭിനവ്, വൈഷ്ണവി, സെവിൻ, അർപ്പിത്, സഫീൽ, ആമിന, നന്ദിത, മുഹമ്മദ് റാസി, ഫസ്ന, മിനാജ്. ഇത്രയും പേരല്ലേ ഉള്ളത്? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.